سامنے میں اپنے چہرے کی خوبصورتی کو مت دکھاؤ، اپنے ہونٹ کی لالی کو مت دکھاؤ، اپنے بالوں کے نشیب و فراز کو، اپنے پوری باڈی کو نشیب فراز کو کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر مت کرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ کمان ہے دوسری آیت. تیسری آیت ہے قل للمؤمنات، قل یہاں پر بھی ہے آرڈر، کہو، آرڈر دو اے نبی، آرڈر دو مومنہ عورت سے. قل للمؤمنات یدنین علیہن، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں نیچی کر لے. کیا ہائی کورٹ کرناٹکا کے ہائی کورٹ، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کی 7 آیتیں آرڈر کر رہی ہے، وجوب پر دلالت کرتی ہے؟ جیسے آپ نماز کو فرض مانتے ہو، ہمارے قرآن کا آرڈر سمجھ کر پردہ بھی فرض ہے، ہمارے قرآن کریم کا آرڈر سمجھ کر. اگر آپ کو نہیں بتایا آپ کے وکیل نے تو آپ پڑھیے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ قرآن کو پڑھیے. اگر قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیے. رگ وید کے اندر کہا گیا ادھے پشست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کو شلپکو، ماؤ پنڈلی کو ظاہر مت کرنا، پڑھو اپنے منوسمرتی کو. اس میں کہا گیا یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، یتر تستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا، کہ پرماتما اس گھر کے اندر نہیں آتے جس گھر کے اندر بیٹی محفوظ نہیں ہوتی ہے. پڑھیں اپنے گرنتھوں کو جس میں کہا گیا پتر بھیر بھراتری بھی چیتا ان پتر بھیر دیورستا پوجن، جس گھر کے اندر عورت کی پوجا نہیں ہوتی، جس گھر کے اندر عورت کا سمان نہیں ہوتا، وہاں ایشور نہیں آتے. کرناٹکا ہائی کورٹ کے جج صاحب، ہمیں ادھیکار ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ بول رہے ہیں. میں بول نہیں رہا ہوں، میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ڈس ایگری کا مطلب میں متفق نہیں ہوں ان کے فیصلے سے. اگر ہائی کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ آئے، اگر ہمارے پرسنل لا کے خلاف ہو، تو ہمیں بھارت کے سمویدھان نے ادھیکار دیا ہے کہ ہم اس سے نا اتفاقی پیش کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف سمویدھان کہتا ہے کہ آپ کو مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ آپ آزاد نہیں ہیں، آپ عمل نہیں کر سکتے، بندش لگا دیتے ہیں. تو پھر کیا مطلب رہ جائے گا بھارت کے سمویدھان کا؟ اسی لیے میری بات بہت زیادہ جناب ناپ تول کر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ بھارت کا جو سمویدھان ہے، چونکہ ایک جز ہے ہمارے ملک کا، ہمارے اس دیش کا ایک حصہ، کیا اس دیش کا قانون، کیا اس دیش کا مذہب، کیا سمویدھان ہے. ایک طرف تو دیش کا مذہب ہے اور ایک طرف ہمارا مذہب ہے، لیکن ہم کو دیش کا مذہب اپنے مذہب پر عمل کرنے سے نہیں روکتا ہے. سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے. اگر کوئی مسلمان بیٹی پردہ کرنا چاہے تو کیا دیش کا مذہب سمویدھان روکے گا؟ نہیں روکے گا، کبھی نہیں روک سکتا. کیرلا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کوئی بھی بیٹی پردے میں رہ کر اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے لیے جزء لا ینفق ہے، ان کے لیے ضروری چیز ہے. کیرلا ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ پردہ ضروری، اور کرناٹکا ہائی کورٹ کرے پردہ ضروری نہیں. لو، دونوں کے دونوں کورٹ ہیں، کس کی بات مانیں گے جی؟ ہم تو کیرلا ہائی کورٹ کی بات مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں. بہرکیف، لیکن ایک بات بڑے المیہ کی یہاں پر سوچنے کی، بڑے افسوس کی بات، بڑے سنجیدہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں. ہماری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا، کرناٹکا ہائی کورٹ نے کیوں فیصلہ دیا کہ پردہ ضروری نہیں ہے؟ ہمارے عمل کی وجہ سے. کتنے % بیٹیاں پردہ کرتی ہیں بولیے تو؟ زیادہ سے زیادہ 5%، زیادہ سے زیادہ 5%. باقی 95% عورتیں پردہ کرتی ہے. پہلے زمانے کی عورتیں کرتی، لیکن آج کی ہمارے علاقے میں چلے جائیے، تقریباً 70% عورتیں جو مارکیٹ جاتی، چونکہ ادھر کے لوگ باہر ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے لوگ باہر جاتے ہیں. بہار ہے، جھارکھنڈ ہے، آپ کے بنگال، آسام میں لوگ چلے جاتے ہیں. کسی کو مارکیٹ میں جانے کی ضرورت پڑی، عورتیں جاتی. لیکن عورت کو کیسے جانا چاہیے؟ وہی ساڑی پہنتے، وہی بلاؤز پہنتے؟ نہیں، ساڑی مشرع لباس نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں پہنیے، آپ اپنے گاؤں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو باہر جانا ہے تو آپ برقعے کے اندر جائیے.
ملبوس ہو کر، یا ساڑی ہے باہر جانا ہے تو کم سے کم اتنی بڑی شال لے لیجئے کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، چاہے نیو جنریشن بیٹی ہو، چاہے ہمارے پرانی اماں اور چاچی۔ جب دیکھا ہائی کورٹ کے ججز نے کہ جب 5% عورتیں عمل کر رہی ہے تو اس کا مطلب پردہ ضروری نہیں ہے، اگر پردہ ضروری ہوتا تو سارے مسلمان عورتیں اس پر عمل کرتی، لیکن عمل نہیں کر رہی، اس کا مطلب پردہ ضروری نہیں۔ اسی چیز کو دیکھ کر میرے حساب سے انہوں نے ججمنٹ دیا کہ پردہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی بیٹی یونیورسٹی کے اندر آئے گی وہ پردے میں نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ یہ فیصلہ میں 2 بار نہیں 100 بار یہ کہوں گا کہ پردہ ضروری تھا، ضروری ہے، قیامت تک ضروری رہے گا۔ پردے کو یا قرآن کریم کے کسی فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور ہم مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی پر پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اس زمین پر ہمیں پیدا کیا اپنی بھکتی اور اپنی عبادت کے لیے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ تمہیں اس ملک میں رہنا ہے تو تمہیں اپنی شریعت کو چھوڑنا ہوگا، ہم اپنی جان چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنی باڈی سے اپنے روح کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور ہم کو بھارت کا سمویدھان یہ اجازت دیتا، فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز اینڈ فری پروفیشن اینڈ فریڈم ٹو کنفیشن، فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن، ہمیں دھرم کے مطابق زندگی گزارنے کی بھارت کے سمویدھان ہم کو پرمیشن دیتا۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھکتی کرتے ہیں، تو ہم کو دنیا کے اندر کوئی باطل طاقت روک نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں، آج کے زمانے میں میرا دوسرا ٹاپک یہ دیا تھا کہ آج کے زمانے میں سیدھا راستہ کیا؟ آج کے زمانے میں سیدھا راستہ صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ اپنی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں گے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، رمضان کے مبارک مہینے میں اچھے کام کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی نصرت اور مدد ہوگی۔ ورنہ یہ لوگ ان کے ڈرانے سے، ان کے دھمکانے سے ڈر جائیں گے، دھمک جائیں گے، تو پھر بھارت کے اندر بھارتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب رہ جائے گا اللہ کے نیک بندہ ہونے کا؟ یہ مجرم ہے، یہ کافر ہے، یہ شرابی ہے، یہ وفادار نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بھی وفادار ہو اور اس دیش کے بھی وفادار ہو۔ لاکھ تم ڈاکومنٹری فلم بنا لو، تم کشمیر فائل بنا لو، کوئی بھی فائل بنا لو، اس دیش کی امن شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہو۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی کہ جب پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جب سوال کیا جاتا ہے صدن کے اندر کہ سر اس دیش کی انتی کو، اس دیش کی شانتی کو بحال رکھنے کے لیے یہ جو من گھڑت ایک طرفہ پکچر بنائی گئی، جو ڈاکومنٹری مووی بنایا گیا، اس کے اوپر بین لگنا چاہیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بہت دن تک کیا حرج ہے، حقیقت سامنے آ رہی ہے، حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ جگموہن صاحب سے پوچھو، وہاں آپ کے کوٹے کا راجپال تھے اس وقت 1990 میں، پوچھتے کیوں نہیں جگموہن سے، جگموہن سنگھ سے جو راجپال تھے، آپ کے راجپال تھے۔ اگر وہاں پر ہماری برہمن بھائیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر سے پوچھو، وہاں کے ملیٹنٹ سے پوچھو، جو کہ ٹیررسٹ تھے، جو دہشت گرد تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ہندو بھائیوں کو وہاں پر ظلم تشدد کرنے والے ان کے اوپر۔ بڑی گندی سوچ رکھتے ہیں آپ، ادھیکار آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ حقیقت سامنے آ رہا ہے، حقیقت سامنے آ رہا ہے۔ تو گجرات میں 3500 مسلمانوں کے لاش پر آپ کی کرسی رکھی تھی، گجرات پر بھی فائل بناؤ، ڈاکومنٹری فائل بناؤ، گجرات فائل بھی بننا چاہیے۔ سن 2002 میں گودرا گجرات کانڈ ہوا، کون نہیں جانتا؟ کلکتہ میں دنگے ہوئے، مائنورٹیز کے لوگ مارے گئے، مسلم مائنورٹی کے۔ 1964 کی تاریخ، 1964 کی ڈاکومنٹری فلم بناؤ کلکتے کے اوپر۔ 1970 کو جو فسادات ہوئے بھیونڈی کے اوپر، اس کے اوپر
फाइल और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ जनाब। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, हकीकत सामने लाना है प्राइम मिनिस्टर साहब, तो बनाइए 1980, 1979 भागलपुर भिवंडी, और जनाब सन 2000 के अंदर, सन 2002 के अंदर गुजरात फसादात हुए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों नहीं बनाते? सन 2007 में आजमगढ़ में फसादात हुए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों नहीं बनाते? सन 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर फसादात हुए, मुसलमान मारे गए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों नहीं बनाते जनाब? सन 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर फरवरी में दंगे हुए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग मारे गए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों नहीं बनता? कश्मीर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाता। तकबीर। हमारे भाइयों, ये एक साजिश है, ये एक प्लानिंग है। क्या? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर फिर से इलेक्शन जीतने का। कहां पर? एक स्टेट में। जो ये बात मशहूर है, हम और आपको भी पता होना चाहिए कि 19 जनवरी 1990 को हमारे जो पंडित भाई रहते थे, पंडित किनको बोलते हैं आपको पता है? पंडित का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा जी के ये सर से पैदा हुए, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। और ब्राह्मण की जिम्मेदारी क्या है? धर्म की हिफाजत करना, धर्म की हिफाजत करना और अपने शास्त्रों को पढ़ना, यानी पंडित ब्राह्मण होता है, उसको ब्राह्मण बोलते। हिंदू धर्म के अंदर 4 फिरके, 4 मरातिब होते हैं पैदाइशी एतबार से। एक हिंदू 4 क्वालिटी का होता है, या तो ब्राह्मण होगा, या क्षेत्रीय होगा, या वैश्य होगा, या शूद्र होगा। चारों का स्टेटस क्या है मैं बताता हूँ। हिंदू भाइयों के मनुस्मृति के तहत वेदों में उनका मकाम नहीं है। वेद में तो सबको एक कहा गया। वेद में क्या कहा गया? शूद्रो ब्राह्मण तामिति। मैंने बहुत पहले इस मंत्र को पढ़ा था। नए नए मंत्र की ज़रूरत पड़ जाती है, हालात के एतबार से हम रिसर्च करके लोगों के सामने लाते हैं। तो शूद्रो बहुत पहले का मंत्र, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वितरत्वम विघा द्विश्यम तथे चचा स एक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदाए को देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। परमात्मा एक, उसी एक ने तमाम इंसान को एक समान पैदा किया। और कुरान भी क्या कहता, अल्लाह के नबी भी क्या कहते हैं? कुरान भी क्या कहता है कि तमाम के तमाम एक है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अन्नल इबाद कुल्लुहुम वाहिदा, तुम सब के सब एक हो। इन्ना रब्बकुम वाहिदा व इलाहुकुम वाहिदा, तुम सब एक, तुम्हारा रब एक, सब के सब एक। और अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा भी कहा, सब के सब टोटल इंसान क्या है? एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए। इसलिए अल्लाह के नबी ने सुनन कुबरा में यह हदीस है, अन्नल इबाद, अन्ना यकीनन तमाम बंदे अब्द की जमा इबाद, अन्नल इबाद कुल्लुहुम, सबके सब इख्वा भाई है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बौद्ध सबके सब, अरे एक ही, सबका एक अल्लाह, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम सबका अल्लाह एक, और एक अल्लाह ने तुम सबको पैदा किया। इसी को कहा शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो जाति वितरत्वम विघातवीच्यम तथेच च एक एवात्रपति इलाहुकुम इलाहो स एक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा, भेदभाव मत करो इस धरती में। और अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो, इत्तकू रब्बकुम अला अन ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी वल अबयज़ अलल अस्वद वल अस्वद अलल अबयज़। गोरे को काले पर नहीं, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। बस डर के एतबार से, अमल के एतबार से पहचाने जाते। लेकिन इसमें क्या कहा कि कश्मीर के अंदर पंडित भाई को मारा गया। पंडित कौन होते हैं? जो ब्रह्मा जी के सर से पैदा होते, उनको पंडित और ब्राह्मण बोला जाता है। और उनकी जिम्मे क्या? उनकी जिम्मे सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना। दूसरे कौन होते हैं? क्षेत्रीय। क्षेत्रीय का मतलब क्षत्रिय के कस्तरीय,
क्षेत्रीय। और क्षेत्रीय किसको बोलते हैं? ये पैदा कहाँ से होते हैं? ब्रह्मा जी के कंधे से और इनके दोनों हाथों से। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी है सीएम बनना, इनकी जिम्मेदारी पीएम बनना, इनकी जिम्मेदारी आर्मी में फौज में भर्ती होना, इनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इनकी एक जिम्मेदारी, हाँ ये भी क्षेत्रीय भी शास्त्रों को पढ़ सकता है लेकिन किसी को पढ़ा नहीं सकता है। शास्त्र को पढ़ सकता है कौन? ब्राह्मण। दूसरों को भी पढ़ा सकता है सिर्फ ब्राह्मण। तीसरे कौन? वैश्य। वैश्य किसको बोलते हैं? काश्तकार को, जो खेतों में काम करे उसको वैश्य बोला जाता है। ये वैश्य ना तो शास्त्र पढ़ सकता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को नहीं पढ़ सकता वैश्य, और वह किसी को पढ़ा भी नहीं सकता। और ये खिदमत करते किन इन दोनों की। अब चौथे नंबर, वैश्य कहां से पैदा होता है? ब्रह्मा कहां से? सर से। क्षेत्रीय कहां से? गर्दन से, हाथ से। और वैश्य कहां से? रान से। ये रान से, ये रान से पैदा होते ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के रान से पैदा होते कौन? वैश्य। वैश्य कौन होते? काश्तकार और जानवरों को पालने वाला, ये ड्यूटी उनकी होती। और चौथे नंबर पे कौन? चौथे नंबर पर होते हैं शूद्र, जो शूद्र होता है। अब शूद्र कहां से पैदा होते? ब्रह्मा जी के पैर से। अब इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी इन तीनों की गुलामी करना, इन तीनों की खिदमत करना। लेकिन ये बात है हमारे हिंदू भाइयों में कि अगर किसी ब्राह्मण के हाथों, अगर कोई शूद्र के हाथों किसी शूद्र के बॉडी से किसी ब्राह्मण की बॉडी टच कर जाए तो वो ब्राह्मण नापाक हो जाता है। कितनी गलत अकीदा है ना। और हमारे कुरान में क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल नहीं, अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, तुम सबके सब भाई भाई, सबके सब भाई भाई। कुरान से हदीस से नफरत करने वालों, कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, जिन्होंने ये कहा अपनी पूरी जिंदगी में अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा। है तुम्हारे अंदर इतना दिल और इतना जिगर तुम्हारा बड़ा कि तुम किसी मुसलमान को कह सको कि तुम हमारे भाई हो। हमारे नबी ने कहा अन्नल इबाद, सबके सब भाई हैं, अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, सबके सब भाई भाई हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तड़प जाया करते थे, चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई अजनबी हो, कोई मजूसी हो, कोई पारसी हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। जब हालत कुफ्र में मौत होती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तड़प उठ जाया करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान हो जाया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों? आप जानते थे कि सब एक माँ बाप के संतान, और एक माँ बाप के संतान एक जन्नत में जाएगा, दूसरे जहन्नम में जाएगा। बाप को ये गवारा होगा? बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि उसका एक बेटा जहन्नम में जा रहा है और दूसरा बेटा जन्नत में जा रहा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वलो आजबका, कभी कभी ऐसा होता था कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे अगर कोई काफिर, कोई यहूदी, कोई मुशरिक अगर ईमान नहीं लाता था तो आप अपने आप को कोसते थे, आप अपने आप में घुटते थे कि इस कैसे ये जहन्नम का रास्ता, इससे जहन्नम के रास्ते से इसको जन्नत के रास्ते में ले आओ। दुनिया वालों, है कोई ऐसे फिक्र करने वाला इंसानों की मानवता की? आज उसी की शरीयत पर एलिगेशन, आज उसी की शरीयत के ऊपर जनाब इल्जाम कि नहीं इनकी ये शरीयत अधूरी है, इनकी शरीयत के अंदर कुछ भी नहीं है, इनकी शरीयत के अंदर खोट है। मुख्तसरन बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं चूंकि वक्त भी बहुत हो चुका। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी पर जुल्म करने का आदेश नहीं दिया। एक फाहिशा औरत थी, याद है आपको? बुखारी की रिवायत है, छोटू मेटी किताब की नहीं। एक फाहिशा औरत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब उसने एक बिल्ली को पानी पिलाया, एक जानवर को, तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या जानवरों को पानी पिलाने पर फायदा है, अजर है? अल्लाह के नबी ने कहा कि क्यों नहीं, जानवर को पानी पिलाओ, इससे अजर मिलता है। जिस नबी ने यह कहा हो कि जानवर को पानी पिलाने पर अजर मिलता है, मौजूदा वक्त के अग्निहोत्री जी, आपकी टोटल फिल्में फ्लॉप हो रही थी। हमें मालूम है आप कामयाब होना चाहते थे, आप 50 करोड़ से अधिक बिजनेस करना चाहते थे, आपको कुछ नहीं मिला तो आप मुसलमानों को टारगेट बनाकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती का
ठप्पा उनके माथे पर डालने के लिए आपने कश्मीर फाइल बनाया है। आपका ज़मीर जिंदा तो बनाओ कलकत, बनाओ ये गुजरात की माओ पर जिनके पेट से मासूम बच्चों को, हामिल औरतों के पेट को चीर कर निकाल कर बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिन बेटियों के दुपट्टे को खींचकर लॉरी पे भागती थी ट्रक के ऊपर कि किसी बड़े शहर में जाकर अपनी इज्जत की रक्षा कर सके। लेकिन तुम्हारे जल्लादियों ने, तुम्हारे शराबी नशे में धुत लोगों ने उन औरतों को ट्रक से निकाल कर उनके साथ रेप किया। बाप को बांध दिया जाता है, माँ को बांध दिया जाता है, उसके सामने उसकी बेटी के हाथ काटी जाती, उसके पैर काटे जाते, उसके पिस्तान को काटा जाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। पेश करो, गुजरात फाइल भी पेश करो, लोगों के सामने यह हक भी आना चाहिए। सन 2002 22 फरवरी सन 2002 गोधरा और गुजरात फाइल तुम बनाओ। अगर तुम्हारे खून के अंदर इतनी गर्मी, इतनी देशभक्ति, क्या साबित करना चाहते हो कि नहीं गुजरात के अंदर ब्राह्मण को मारा मुसलमानों ने? मुसलमानों ने नहीं मारा, मिलिटेंट्स टेररिस्टों ने मारा है। और टेररिस्ट मुसलमान नहीं होता। अगर एक तरफ कोई अब्दुल रहमान टेररिस्ट है और एक तरफ कोई हिंदू संदीप कोई अगर टेररिस्ट है तो आप क्या कहेंगे? ये अब्दुल रहमान मुसलमान है और संदीप हिंदू है? नहीं, उन दोनों का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि वो दोनों के दोनों सिर्फ टेररिस्ट है। वो टेररिस्ट है, उनके जरिए से कुछ जुल्म सितम किए गए। तो पूछो जगमोहन जी से, कौन होते जगमोहन जी? राज्यपाल होते हैं ना। राज्यपाल पूरे स्टेट का सबसे बड़ा ओहदा होता है, मुख्यमंत्री के बाद वहां का गवर्नर होता है। जगमोहन जी थे, पूछो उनसे कि क्यों जुल्म सितम किए गए। नहीं, हकीकत सामने आ रहा है, गुजरात की हकीकत कब सामने लाएंगे? हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ दो टोक लफ्ज़ों में ये कहा है कि जानवर को पानी पिलाओ नेकी मिलेगी। जो नबी जानवर को पानी पिलाने पर लोगों को उभार रहा हो, क्या वो कभी कह सकते कि हाँ भाई मुसलमानों तुम लोग काफिरों को मारो, कत्ल करो? इसके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो चुके। तो ऐसे वक्त में मौजूदा हालात में सिरात मुस्तकीम क्या है मेरे मुसलमानों? सिरात मुस्तकीम आपकी शरीयत और भारत का कानून, और ये दोनों चीज़ अलग नहीं है। ये दोनों चीज़, भारत का कानून आपको शरीयत पर अमल करने से बिल्कुल नहीं रोकती है, आप अमल कर सकते हो। अगर आज कुछ लोग ये भाषण देते हैं कि हम तुमको तुम्हारी मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार देंगे, तो वो सिर्फ उनकी अभी तानाशाही है, संविधानिक वो जायज़ भी नहीं है, कानूनी एतबार से वो मुजरिम है। अगर अभी देखा आपने कल के डेट में किसी उत्तर प्रदेश की किसी मस्जिद में भगवा लहराया, देखा आपने? पागल आदमी हो गए वो, भगवा लहराया तो पुलिस वालों ने, प्रशासन ने वहाँ पर काम किया। अगर आपके बीच में कहीं पर इस तरह की कोई हरकत कोई हिंदुत्व जहन का आदमी करता है, आरएसएस बजरंग दल का कोई अगर शरारती करता है, तो आपको उसके साथ लड़ने की झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रशासन के पास जाएं और कहें कि सर ये आदमी ऐसा ऐसा हमारे साथ कर रहा। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि अगर आप पुरअमन तौर पर आप अपनी शरीयत की बात करेंगे, अपने अखलाक को पेश करेंगे, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा। अल्लाह के नबी के ज़माने में अल्लाह के नबी के दुश्मन से बढ़कर आज ये उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा, इनकी दुश्मनी कम है, उनकी दुश्मनी ज़्यादा थी। अल्लाह के नबी के कत्ल की साजिशें करते थे, ओजड़ी डाल देते थे, तब भी आपने अपने अखलाक और एहतराम से उनके दिल को जीता। आज भी हमें अपने अखलाक को बुलंद करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कहीं पर कोई जुल्म सितम करता है तो ऐसी सूरत में फ़ौरन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संविधानिक एतबार से प्रोसेस में जाकर हम उनका विरोध करें और उनसे हम खुद से लड़ने की झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इल्लीगल है। तो मेरे भाइयों, ये दो बातें, एक तो कुरान करीम की बात आई, तो कुरान करीम इस एतबार पे पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है कि सारी किताबें बदल दी गई, उसकी हिफाजत अल्लाह ने नहीं ली, लेकिन कुरान की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। इसको कोई नहीं मिटा सकता, इसके अहकाम को भी नहीं मिटा सकता और कुरान के अल्फाज को भी नहीं मिटा सकता। ये दोनों चीज़, अल्फाज और मानी, कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी बात, इस ज़माने में हम अपनी शरीयत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बिज़रूर
ایک نہ ایک دن ایسے لائے گا کہ امن اور شانتی کے ساتھ ہم رہیں گے اس ملک کے اندر، اور بس ہماری کامیابی وہی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں، وہی انسان کامیاب ہے۔ لاکھ پیسہ کما لے اور لاکھ شہرت حاصل کر لے، لیکن زندگی کے اندر دین نہیں ہے، زندگی کے اندر شریعت نہیں ہے، تو اس کے پیسے بیکار، اس کی بلڈنگیں بیکار اور اس کی محنتیں بیکار ہو جاتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجودہ حال